और अल्लाह पाक ने इतना बड़ा दिल दिता है कि बिल्कुल जिहदे कोल नहीं उन्होंने भी दे के जाइदा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने करना सर। मेरी तो कोशिश है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत करेगा और इंशाअल्लाह किसी की दुआ कबूल हो जाएगी। ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਦੂਜੇ ਆਮ ਰੇਟ ਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੜੀ ਉਦੋਂ 30 ਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਤੀ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ 150 ਤੋਂ भी ला के दे रहे हैं सर। नाजरीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ चुइंडा चौक में। मेरे पीछे यादगार शोहदा है जंग सितंबर 1965 के, जो हमारे फौजी जवान थे जिन्होंने जानों का नजराना पेश किया, उनकी यादगार है पीछे। और उसके बिल्कुल सामने ये चौक शहीदा है, वहाँ पर बहुत ही मशहूर चुइंडा का, बल्कि मैं तो कहूँगा कि तहसील का सबसे मशहूर और रीज़नेबल प्राइस पर हलवा पूरी का एक ढाबा नज़र आता है। बहुत बड़ी दुकान नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो गाहकी है वो बहुत बड़ी दुकान से भी ज़्यादा है। हमारे साथ इस वक्त बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इतने महंगाई के दौर में वो 30 रुपये की पूड़ी दे रहे हैं और यहाँ पर इतना रश है, लोग शादी के लिए नाश्ते लेके जा रहे हैं, यहाँ पे खा रहे हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? उनको इसमें कितनी बचत आ जाती है? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, और आपका नाम क्या है? मोहम्मद तुफैल साहब। लो जी तुफैल साहब साडे नाल मौजूद है। तुफैल साहब दसो कि यह जिहड़ा तुहाडा हलवा पूरी का नाश्ता किन्ना तुहाडा तजर्बा है? ये 5-6 साल का सर। अच्छा मैनू ये दसो कि इन्नी महंगाई हैगी है तो तुसीं ये किन्ने दा दे रहे हो और जिहड़ा हलवा पूरी दी कीमत की है? ये 30 रुपये पूड़ी दे रहे हैं सर और 350 रुपये किलो दे रहे हैं सर। तो गरीब भी खाए और अमीर भी खाए। लेकिन ये कि कुछ दुकानों ते बड़ा महंगा है, तुसीं एडा सस्ता क्यों दे रहे हो? बस सर मजदूरी है, बिल्कुल हक लाल दी बिल्कुल मुनासिब बिल्कुल लै रहे हैं, जो अल्लाह पाक ने फरमाया था वो इस वास्ते। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਟੋਕਰੀਆਂ ਵੀ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕਰੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰੀਦਾ ਸਰ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਖਸੂਸਨ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਬਿਲकुल ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ, ਹਰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਵਾ ਵੇਖਣ 'ਚ ਔਰ ਪੂੜੀਆਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਣਾਉਣਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦਾ ਸਰ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਡਾ ਲਾ ਲਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫੀਡਬੈਕ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਯਾਦਗਾਰ ਸ਼ੋਹਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਲकुल फ्री देते हैं, बच्चे भी आते हैं बिल्कुल खा के जाते हैं। और अल्लाह पाक ने इतना बड़ा दिल दिता है कि बिल्कुल जिहदे कोल नहीं उन्होंने भी दे के जाइदा। अब बड़ी अच्छी गल कही है साडे बजुर्गां ने, उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा मुस्तक है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुस्तक भी होंगे ने, आ जाता है लोगों को पैसे नहीं है लेकिन हलवा पूरी खाने दिल करता तो उन्होंने भी फीस बिल्ला खुआ देंगे, बड़ी अच्छी गल है। अच्छा मैनू चाचा जी थोड़ा दसो कि रेट की है, एक पूड़ी का की रेट है या जो तुहाडे कोल ज़्यादा लैंदा ਉਹਦੇ वास्ते की रेट है? सर एक पूड़ी वास्ते 30 रुपये है और जो ज़्यादा लैंदा वो वास्ते 350 रुपया किलो है, और साइडा तो जरा वो 400-500 रुपया किलो दे रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह 350 रुपया दे रहे हैं। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 30 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹਲਵਾ ਵੀ ਦੇਈਦਾ, ਚਨੇ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਪੂੜੀ ਵੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲਓ? इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने करना सर। मेरी तो कोशिश है ये कि अल्लाह पाक अपनी रहमत करेगा और इंशाल्लाह किसी की दुआ कबूल हो जाएगी तो मेरी इजाफा हो जाएगा। अच्छा क्योंकि ਇਹ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੋਕਰੀਆਂ, ਇਹ ਟੋਕਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ 50 ਪੂੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ 1500 ਦੀ। 1500 ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ 50 ਪੂੜੀਆਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 1500 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਈਸ ਦਾ ਹਲਵਾ ਪੂਰੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਢੀਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂੜੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਜਾਬ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? नहीं तकरीबन 7-8 साल तो काम करते हुए अनएक्सपीरियंस हो गया, तो इसी वजह तो ना कोई डर खौफ नहीं लगता है।
ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ये सर अभी पहले मैं दुबई काम करता रहा ठीक है दुबई तो बाद मैं सियालकोट काम किया फिर उस तो बाद अपना काम शुरू कर लिया 4-5 साल हो गया इतने इंशाल्लाह काम करते थे ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ बहुत अच्छा कस्टमर भी आते हैं ठीक है बहुत अच्छा तो मज़ा आ रहा है काम करने में। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਖਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੈਸੇ ਹੋ ਗਈ और सर चीनी तो महंगी हो गई लेकिन अल्लाह पाक ने तो इंसान उसे ही रखा है ना हर चीज़ का तो कोई बात नहीं वो मालक रहमत करता उसे भाई चीनी लैके तो देईदा सब दा ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਦੂਜੇ ਆਮ ਰੇਟ ਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂੜੀ ਉਦੋਂ 30 ਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੋਤੀ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਾ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ 150 ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਵਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵੇ 'ਚ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਾਲ ਚਣੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰ ਦੇਈਦੇ ਨੇ ਸਰ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਚਵਿੰਡਾ ਚੌਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵੇਖਣ 'ਚ ਸੈਟਅਪ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗਾਹਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਪੂੜੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਆਪੀ ਵੀ ਖਾਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ